بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت جنت میں داخل ہوگی، یہ تعداد میں 70,000 ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر دھاری دار چادر لے رکھی تھی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ مجھے ان حضرات میں شامل کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ان حضرات میں شامل کر دے۔ پھر انصار صحابہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، عکاشہ تم سے سبقت کر گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اللہ عز و جل نے میری امت سے 70,000 حضرات ایسے عطا فرمائے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے زائد کا مطالبہ نہیں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے زائد کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 70,000 میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی زائد کا مطالبہ نہیں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اتنا عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنے دونوں بازو پھیلائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوگا۔ حشام کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اپنا کپڑا دھویا لیکن اس کو لگانے کے لیے خوشبو میسر نہ رہی۔ دوسرا وہ شخص جس نے چولہا پر 2 ہانڈیاں ایک وقت میں کبھی نہ چڑھائی ہوں۔ تیسرا وہ شخص جس کو پانی کے لیے دعوت دی گئی مگر اسے یہ نہ پوچھا گیا کہ تم کون سا پانی، کون سا شربت پسند کرو گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس آدمی نے ویرانے میں مسافروں وغیرہ کے لیے کوئی کنواں کھودا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا، تم میں سے فضیلت والے کون ہیں؟ تو انسانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کی طرف چلو۔ پھر ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی تو وہ کہیں گے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ حضرات کہیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے پوچھیں گے حساب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ وہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہاری کون سی فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے جب ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو ہم بردباری اختیار کیا کرتے تھے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کی جاتی تھی تو ہم معاف کر دیتے تھے۔ فرشتے کہیں گے جب تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر جنت ہے۔ پھر ایک منادی ندا کرے گا اہل صبر کھڑے ہو جائیں، تو انسانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ بہت کم لوگ ہوں گے۔ ان کو حکم ہوگا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ، تو ان کو بھی فرشتے ملیں گے اور ان سے بھی ایسا ہی سوال کریں گے۔ تو وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں۔ وہ پوچھیں گے تمہارا صبر کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے نفسوں کو ان کی خواہشات سے روکا اور ہم نے اللہ کی نافرمانیوں سے ان کو باز رکھا۔ وہ فرشتے کہیں گے تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر جنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ایک منادی ندا کرے گا اب اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جائیں، تو انسانوں میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ بھی بہت کم لوگ ہوں گے، ان کو بھی حکم ہوگا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ، تو ان کو بھی فرشتے ملیں گے اور ان سے بھی ویسا ہی سوال کیا جائے گا۔ یہ کہیں گے تم کس عمل سے اللہ کے لیے
हमसाये बन गए, कैसे अल्लाह के पड़ोसी बन गए। वो कहेंगे कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत में एक दूसरे मुसलमानों की ज़ियारत किया करते थे और अल्लाह की खातिर आपस में मिलकर बैठते थे और अल्लाह ही के लिए हम एक दूसरे पर खर्च किया करते थे। फरिश्ते कहेंगे तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ, नेक अमल करने वालों के लिए बेहतरीन अजर जन्नत है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला पहले और पिछले इंसानों जिन्नात को एक मैदान में जमा करेंगे तो एक मुनादी अर्श के नीचे से निदा करेगा, अल्लाह की मार्फत रखने वाले कहाँ हैं, मोहसिन कहाँ हैं, जो इबादत करते वक्त गोया के खुदा को देखते थे या ये यकीन रखते थे कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। फरमाया कि लोगों में से एक जमात उठेगी और अल्लाह ताला के सामने खड़ी हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हालांकि अल्लाह ताला उनको खूब जानते होंगे। अल्लाह उनसे पूछेंगे तुम कौन हो? वो अर्ज करेंगे हम अहले मार्फत हैं, आपके साथ हमने आपको पहचाना था और आपने हमें इस लायक बनाया था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने सच कहा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम पर कोई सजा, कोई तकलीफ नहीं, तुम मेरी रहमत के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और फरमाया अल्लाह ताला इन हजरात को रोज़े क़यामत की होलनाकियों से निजात अता फरमा देंगे। सुबहान अल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन होगा तो एक मुनादी निदा करेगा, तुम अभी जान लोगे कि अस्हाबुल करम बुजुर्गी वाले शान वाले कौन हैं। हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करने वाले खड़े हो जाएं। तो वो खड़े हो जाएंगे और इनको जन्नत की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। फिर दूसरी मर्तबा निदा की जाएगी, तुम आज अनकरीब जान लोगे अस्हाबुल करम कौन हैं। वो लोग खड़े हो जाएं जिनके पहलू रात के वक्त अपने बिस्तरों से इबादत के लिए अलग रहते थे, जो अपने रब के खौफ और तमा के साथ पुकारा करते थे और जो कुछ हमने उनको रिस्क दिया था उसे खर्च किया करते थे ज़कात सदकात की शक्ल में। चनाचे वो हजरात खड़े हो जाएंगे और इनको भी जन्नत की तरफ बगैर हिसाब किताब के दाखिल फरमा दिया जाएगा। फिर तीसरी मर्तबा निदा की जाएगी, तुम अभी जान लोगे अस्हाबुल करम कौन लोग हैं। अब वो लोग खड़े हो जाएं जिनको अल्लाह ताला के जिक्र से कोई चीज यानी खरीदो फरोख्त गाफिल नहीं करती थी। चनाचे इनको भी जन्नत की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। ये भी रवायत किया गया है कि जब क़यामत का दिन होगा मुनादी निदा करेगा, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने मेरी फर्माबरदारी की और गायबाना तौर पर मेरे अहद की हिफाजत की। तो वो लोग खड़े हो जाएंगे, इनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह खूब चमकदार सितारे की तरह रोशन होंगे। ये नूर की सवारियों पर सवार होंगे जिनकी लगामें सुर्ख याकूत की होंगी, जो इनको लेकर तमाम मखलूकात के सामने उड़ते फिरेंगे हत्ता कि अर्शे इलाही के सामने जाकर ठहर जाएंगे। तो इनको अल्लाह ताला फरमाएंगे, सलाम हो मेरे इन बंदों पर जिन्होंने मेरी अताअत की और गायबाना तौर पर मेरे अहद की हिफाजत की। मैंने तुमको बरगुज़ीदा किया, मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत की और मैंने तुमको पसंद किया। चले जाओ मेरी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के। तुम पर आज कोई खौफ नहीं और ना तुम गमज़दा होगे। तो वो पुल सिरात से अचानक लेने वाली तेज बिजली की तरह गुजर जाएंगे। फिर इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इनके बाद बाकी मखलूकात मैदान हशर में पड़ी होगी। इनमें बाज से कहेगा, ए कौम फलां बिन फलां कहाँ हैं। जिस वक्त वो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे तो एक मुनादी निदा करेगा, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौमा फी शुगुलिन फाकिहून। सूरह यासीन आयत 55। बेशक जन्नत वाले आज अपने मशगलों में खुश दिल हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वल्लाहु आलम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम देखने और सुनने वालों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होने वाले ग्रोहों में शामिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।